नमस्ते बच्चों। तो आज 10वीं कक्षा के लिए जो छठवां पाठ जो बसंत की सच्चाई पाठ का कल हम पहला दृश्य हम पूरा आपको मालूम हो गया। तो पहला दृश्य में जो बसंत के जो ईमानदार या प्रामाणिकता के बारे में आपको जानकारी होगा। देखिए ये अब तो दूसरा दृश्य, ये पहला दृश्य में तो बसंत क्या क्या चीज बेचता था और पंडित राजकिशोर कौन है इसके बारे में आपको पूरा आपको मालूम है। और बाजार में जो पंडित राजकिशोर और बसंत के जो बीच में किए हुए जो बातचीत आपको भी मालूम होगा। अब आज दूसरा दृश्य में अब क्या देख सकते हैं। देखिए ये पहला दृश्य बाजार का दृश्य था, अब तो थोड़ा बदल गया है। इसमें देखिए एक स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है, उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्यग्रता है। देखिए पूरा स्टेज में इस तरह जो आयोजन किया है। पहला जो दृश्य में जो बाजार का दृश्य था, अब थोड़ा तो बदल गया है। देखिए वो जो परिवर्तन है, देखिए एक किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है और एक किशनगंज का बोर्ड है। स्टेज पर एक किशनगंज का बोर्ड, ऐसे समझ लीजिए किशनगंज का बोर्ड लगा दिया है। देखिए किशनगंज से समझ सकते, किशनगंज एक बोर्ड है स्टेज पर। और हल्का शोर, देखिए हल्का शोर जो गलाटा बहुत कम है इसमें। संध्या हो गई है, जो शाम हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। लोग जो बाजार का सब आप बेचकर और व्यवहार करके वापस घर लौटते हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। ನೋಡಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ एक दुबला पतला ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೋಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತ ಹುಡುಗ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ आता है, ದೌಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಜನಗಳೇನೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಬ್ಲಾ ಪತಲಾ ಲಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆಬರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ವಹ ನಂಗೆ ಪೈರ್ ಹೈ, ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗಿದ್ದ ನೋಡೋಕೆ, ನಂಗೆ ಪೈರ್ ಹೈ, ಅವನು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಬರಿಗಾಲ, ಕಪಡೆ ಫಟೆ ಹೈ, ಎಲ್ಲ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಆಯು ಲಗ್ಭಗ್ 10 ವರ್ಷ ಹೈ, ನೋಡಿ ಆಯು समानार्थक शब्द उम्र ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಅಂತ, ವಯಸ್ಸು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष है। ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು। उसी शक्ल बसंत से मिलती है। देखिए उनका जो चेहरा
बसंत के बराबर था, बसंत के जो समान था। ಸೇಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸಂತನ ರೂಪವನ್ನೇ ಇವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಸೇಮ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಸಂತರನ್ನೇ ಇವನ್ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। वह उसका छोटे भाई प्रताप है। देखिए जो ये लड़का और कोई नहीं है, वो बसंत के जो छोटा भाई प्रताप है। ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಬಸಂತನ ತಮ್ಮ, ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। प्रताप बसंत का छोटा भाई, छोटा भाई, बसंत का छोटा भाई प्रताप, वो जल्दी जल्दी आता है बाजार के से। वह आते जाते व्यक्तियों से पूछ रहा है। ये बसंत आ स्टेज ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಬಂದಾಗ आते जाते व्यक्तियों से, ಬರೋರು ಹೋಗೋವರೊಂದಿಗೆ पूछता रहता है, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। उसके मुख पर व्याकुलता है, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇದೆ, ನಿರಾಶೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ತರ ನೋವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। देखिए क्या पूछ रहे आगे प्रताप, क्यों जी किशनगंज यही है। एक व्यक्ति से पूछता है, जी किशनगंज है ना ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಏನು ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। एक व्यक्ति हाँ हाँ मीन्स हौದು, यस ಅಂತ। तो प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। तो इसको जो और एक प्रश्न पूछता है, लेकिन पंडित राजकिशोर यहाँ पर कहाँ मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। ಅಂದ್ರೆ पंडित राजकिशोर ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ। एक व्यक्ति कौन राजकिशोर, एक व्यक्ति को मालूम नहीं है पंडित राजकिशोर कौन है, कहाँ रहता है, इसका पूरा पता को मालूम नहीं है, इसलिए वो कौन है पंडित राजकिशोर ऐसे कहते हैं प्रताप को। जो प्रताप बोलते हैं, जो लेक्चर देता है वो पंडित राजकिशोर जो लेक्चर देता है, जो उपन्यास देता है और मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। ये तरह ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಮುಖಂಡರಂತೆ, ಅವರು ಲೇಬರ್ಸ್ ಮುಖಂಡರಂತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಂಡರಂತೆ, ಅವರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ। ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದಾರಂತೆ। ಮಜ್ದೂರೋं की बस्ती में जाते हैं, ಅವಾಗ ಇವರು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ತಿ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಯಾರು ಪ್ರತಾಪ್। एक व्यक्ति और या बस्ती में जाकर फिर भी पूछता है, पंडित राजकिशोर कौन है ऐसे पूछे तो एक व्यक्ति कहता है, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳು। प्रताप आगे बढ़ जाता है। अच्छा ऐसे कहकर आगे बढ़ जाता है, आगे चला जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, और एक व्यक्ति से पूछता है, प्रताप क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। ಹೇಳ್ರಿ पंडित राजकिशोर ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, यहाँ पर ऐसे पूछता है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं, कौन है पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूरों के नेता है। प्रताप हाँ हाँ वे ही है, यस यस वो मजदूरों के नेता है। वो उसका जो घर कहाँ आता है, उसका एड्रेस कहाँ मिलता है, उसका पता आपको हो सकता है जी, ऐसे कहते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछने के बाद जो इशारा करके इस तरह, देखिए वो यहाँ है ना, वहाँ जो घर मिलता है, ऐसे जो इशारा करके ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಶಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। उधर देखो, देखिए उधर देखो, आपको दिखाई देता है ना,
ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ವಹ ನೀಲಾ ಪರ್ದಾ ಹೈನಾ, ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಪರ್ದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಿದೀಯಾ? ಓಕೆ ಪ್ರತಾಪ್, ಎಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂಸರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸ್ ವೇ ವಹಿ ರಾತೆ ಹೈ, ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡು ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं, प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है. हंगे ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, प्रताप सीधा या घर को पास जाता है, ये पर्दे के नीचे वो अंदर रहता है, वो पर्दे वाले मकान के सामने, और ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ದೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ, ಮಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ घर का, मकान मीन्स घर, मकान का मतलब जो घर के सामने जाकर पुकारता है. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, पुकार ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗುವುದು. पंडित राजकिशोर जी ऐसे आवाज है जो पुकारते हैं उसे मकान के सामने खड़े होकर. प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, अंदर से आवाज आती है, ಒಳಗಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. राजकिशोर कौन है, खिड़की से झांक कर देखते हैं. ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವರು पंडित राजकिशोर जी जो पुकारते रहते हैं, जो आवाज सुनकर जो अंदर से जी खिड़की की झांक कर देखकर ये कौन है ऐसे पूछते हैं. क्यों भाई, क्या बात है, ये ना पता मैं ये विचार ऐसे कहते हैं. प्रताप जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है. जी का मतलब री अथवा स्वामी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है ऐसे कहते हैं. जी आइए, मेरे भाई ने आपके पास भेजा है, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಸೋದರನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ತುಮಾರ ಭಾಯ್, ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಮಾರ ಭಾಯ್ ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸೋದರ ಅಣ್ಣ? ठहरो मैं आता हूं, एक मिनट ठहरो, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲು, ತಡೆ, मैं आता हूं, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. बाहर आकर ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. तेरे भाई कौन है बच्चे, कौन है तेरे भाई, ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ? प्रताप आज दोपहर को उसने आपको एक चेल्ली बेची थी. ಅವಾಗ विचार ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಾಪ್. आज दोपहर को उसने आपको एक चेल्ली बेची थी. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, दोपहर ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, दोपहर ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, उसने आपको एक चेल्ली बेची थी. ಅವನು ತಮಗೆ ಒಂದು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಹಾ ಸೋಸುವ ಜರಡಿಯನ್ನ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. पंडित राजकिशोर हाँ अब जो याद करता है, याद आता है, देखिए हाँ यस सौदो, आज मैंने एक लड़के से एक चलनी ली थी, ₹1 का नोट दिया था. ಹೌದು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವನು ನನಗೊಂದು ಚೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ₹1 ನೋಟನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. कहते प्रताप वह नोट बनाने गया था, ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ಏನೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಹೌದಲ್ಲ? मगर जब बुनाकर लौट रहा था, ನೋಡಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया. वापस आते वक्त जो मोटरसाइकिल से जो दुर्घटना हो गई, और ये ना
ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿತು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿತು. मोटर उसके ऊपर से निकल गई. मोटर स्कूटर ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ರಾಕೇಶ್ ಅಚರಜ್ ಕ್ಯಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಚರಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾ ಏನು ದೇखे इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह. विस्मय आश्चर्य सूचक चिन्ह. देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह. विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें है. चिन्ह है देखिए ये चिन्ह है ना, ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं. देखिए क्या ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ದುಃಖ, ನೋವು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಮೋಟಾರ್ ಉಸಿ ऊपर निकल गई. ಏನು ಆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇವನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. प्रताप स्वर गिरता है. प्रताप ಅವನ ಸ್ವರ ಅವನ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. उसका सामान पैसे सब बिखर गए. उसके दोनों पैर कुचल गए ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ उसका सामान ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪೈಸೆ ಹಣ ದುಡ್ಡು सब बिखर गए ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವು. उसके दोनों पैर कुचल गए ಮತ್ತೆ ಅವನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕುಚಲ್ ಗೈ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಏನೋ ಮುರಿದಿವೆ, ನುಜ್ಜಾಗಿವೆ, ಪೆಟ್ಟಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ, ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಣ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಭಯಸೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ. ಪೈರ್ ಕುಚಲ್ಗೆ ಏನೋ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರುಹಾಸ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ತುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಹಾ ಹೌದ್ರಿ इसलिए आपके पास ना आ सका. इसलिए आपके पास ना आ सका. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಹೋಶ್ ಹೋಗಾಯತ. ಅವ್ರೀಗ ಏನೋ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದವನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಡಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಗರ್ ಲೇ ಗಯೆ. ಬಡಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಉಸೆ ಗರ್ ಸೆ ಲೇ ಗಯೆ, ಅವನನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಬಡಿ ದೇರ್ ಮೇ ಜಬ್ ಉಸೆ ಹೋಶ್ ಆಯಾ. ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಶ್ ಆಗಯ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ನೆನಪು ಬಂತು. अपने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा. ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಸೆಯನ್ನ, ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಆಪ್ಗೆ 14.5 ಆನೆ ಲಾಯಾ ಹೂಂ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 14.5 ಇಷ್ಟ 14.25. 14.5 का मतलब जो 14.25 ಆಣೆಯನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ 14.25 ಆಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕೋಯ ಆದ್ರೇನಾಯ್ತು? मेरे 14.5 आने लाया वो, उसने भेजा है.
ಅಯ್ಯೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು 14 ಆಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಾ. ಉಸ್ನೆ ಬೇಜೆ ಹೈ ಅವನು ಕಳಿಸಿದ್ವನ, ಲೇಕಿನ್ ಬಚ್ಚೆ ವಾಹ್ ಕಹಾ ಹೈ. ಆದ್ರೆ ಮಗನೇ ಅಬ್ಬ ವಾಹ್ ಕಹಾ ಹೈ, ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಪ್ರತಾಪ್ ಘರ್ ಮೇ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಘರ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಹೈ? ಈ ನಿಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಘರ್ ಮೇ ದೇಖ್ಭಾಲ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೌನ್ ಹೈ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಪ್ರತಾಪ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಜಿ ಹಾ ಹೌದ್ರಿ, ಮೈ ಅವ್ರ ಮೇರ ಬಾಯಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಹಮ್ ದೋನೋ ಬೀಗು ಅಹಿರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ರಾತೆ ಹೈ. ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಬೀಗು ಅಹಿರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ರಾತೆ ಹೈ. ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಡವ ಗೊಲ್ಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಗೊಲ್ಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿತ್ತು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೀಗು ಅಹಿರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಹಮ್ ರಾತೆ ಹೈ. देखिए बीगो अहीर, अहीर का मतलब ಗೊಲ್ಲ. ಬೀಗು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ, ಆ ಗೊಲ್ಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. बच्चों जो अंडरलाइन कीजिए, प्रताप बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? ऐसे प्रश्न आ गए तो प्रताप और बसंत या बसंत और प्रताप बीगू अहीर के घर में रहते है. राजकिशोर तुम्हारे माँ बाप क्या है? अरे ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, माँ बाप ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಪ್ರತಾಪ್ ये बात सुनते ही जो रोना पड़ता है, ಆ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಳುತ್ತಾ वे मर गए, ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಗೋಗೆ ದಿನವೇ ಅವನೇ ಕಿಸಿನೆ ಮಾಡಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ, ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರ ಕೂಡ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಏನು ಕೊಂದರು, ಆ ಗಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. अंडरलाइन कीजिए बच्चों, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕೋಯ ಕೋಯ ಐಸೆ ಕಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 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 ಅಂತ ಉನ್ನೆ ಕಿಸಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾರ ಕೊಂದ್ರ, ಅವರನ್ನ ಯಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ. ತುಮ್ ದೋನೋ ಬೀಗು ಅಹಿರ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ रहते हो, ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಏಕದಮ್ ಜಾಗ ತಕ್ಷಣ ಪಡೋರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನೇ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಮೈ ಅಭಿ ತುಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ತಾ ಹೋ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಆಪ್ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಚಲೇಂಗೆ, ಏನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? राजकिशोर हाँ अभी चलो आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारे घर कहाँ है? ಇವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. पर तुम्हारा घर कहाँ है ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಅಹಿರ್ टीले में ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಹಿರ್ टीले में. ನೋಡಿ ಅಹಿರ್ टीले में ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಗೊಲ್ಲರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೀಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೊಲ್ಲರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ಡದ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅಂದರ್ ಕಿ ಓರ್ ದೇಖಕರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೀದಾ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಹಿರ್ टीला जा रहा हूं. ನೋಡಿ ಇವರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ एक देखिए मैं अहिर टीला जा रहा है, मैं अहिर टीला जा रहा हूं. ನಾನು ಈಗ ಬಲ್ಲರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಬಲ್ಲರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तुम इस वक्त डॉक्टर वर्मा को
लेकर वहां आओ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇದೇ ಈಗಲೇನೆ ಇಸ್ ವಕ್ತ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇನೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೌಕರ ಅಮರ್ सिंह ये नौकर यारो पंडित राजकिशोर जी का जो नौकर घर में जो काम काज करने वाला जो व्यक्ति ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ का नाम वर्मा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. डॉक्टर का नाम वर्मा. देखिए डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ ऐसे कहकर जो जाता है. देखिए कहना है कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई है. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई है. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಾಲು ಮೋಟರ್ನ ಗಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ. ಜಲ್ದಿ ಕರೋ ಬೀಕು ಹೈರ್ का घर पूछ लेना. ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಕರೋ ಬೀಕು ಹೈರ್ का घर पूछ लेना. ಅಡೀಗ ಜಲ್ದಿ ಬೀಕು ಹೈರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಡ್ಕರ್ ಅವು ಬಚ್ಚೆ ಚಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಚಕಿತ್ ವಿಸ್ಮತ್ ಮುಂದೆ देखता है. ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರರು ಇವರು ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಂತರ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. फिर ठगासा उनके आगे जाता है, पर्दा गिरता है. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. पर्दा गिरता है. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಪರ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಜಿಗೆ ಬಚ್ಚೋ. ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪರ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಾಪ ಏನು ಅವ್ರ ಬಸಂತ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಿಶನ್ ಗಂಜ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಸಂತನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತೀಸರ ದೃಶ್ಯ. ಈಗ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ, ಅವ್ರ ಮನೆ ದೃಶ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. देखिए स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसरे का दृश्य. जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रहा रहकर दर्द से खड़ा होता है. प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होते था. स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य. ನೋಡಿ ಈ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚೆ ಘರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಚ್ಚೆ ಘರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚೆ ಘರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮನೆ. ಆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಓಸರೇಖಾ ದೃಶ್ಯ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಜಮೀನ್ ಪರ್ ದರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೈ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಜಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೈ, ಒಂದು ಜಮಖಾನವನ್ನ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಬಸಂತ್ ಲೇಟಾ ಹೈ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಸಂತ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗರ್ಭ ಸೇ ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೈ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಉಸಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಾಪ್ और ರಾಜಕಿಶೋರ್ का ಪ್ರವೇಶ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಚ್ಚಾ ಘರಕ್ಕೆ अंदर जो प्रवेश होता है. प्रताप यह रहा सब. ಪ್ರತಾಪ್ ತೋರ್ತಾನೆ ಯಹ ರಹ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅರೆ ಯಾ ತೋ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಲೇಟಾ ಹೈ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ. ಬಸಂತ್ ಚಕಿತ್ ಹೋಕರ್, ಬಸಂತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮಂತ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮನೆಗೆ ಸಾಹುಕಾರ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಯ ಏನು ತಾವು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕಹಾ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಹೈ ಬೇಟಾ ದೇಖೋ. ಅವ್ರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. कहाँ चोट गई लगी बसंत? अरे भाई कहाँ आपको जो जख्म हुआ है, क्या चोट लगी है, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಹಾ ಚೋಟ್ ಲಗಿ ಹೈ ಬೇಟಾ देखो, ತೋರ್ಸು ನೋಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं. राजकिशोर बसंत के पास जाकर टांग देखते हैं. टांग का मतलब ಕಾಲು. ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಸಿ ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ದಿ ಹೈ, ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂಧಿ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೂತೆ ಈ ಚೀಕ್ ನಿಕಲ್ ಜಾತಿ ನೋಡಿ. ಅವನು ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ, ಪಾದವನ್ನ ಚೂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಾದ, ಆ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಚೀಕ್ ನಿಕಲ್ತಿ ಜಾತಿ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗ ಚೀರ್ತಾನೆ, ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ. ಬಸಂತ್ ಓಟ್ ಬೀಚ್ಕರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾಯಿ. ಬಸಂತ್ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೋವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಆ ಪಾದವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಸಂತ್ ಓ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಅವನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕುछ देर इसी तरह देखते हैं. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ನೋಡಿದ್ರು. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ನೈ ನಹಿ ಘಬರಾವೋ ನಹಿ, ಅದು ನೋಡಿದಂಗ್ಲೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಘಬರಾವೋ ನಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದರ ಬೇಡ, ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡ. बसंत दर से कराते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौट सका. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಅವನ ನೋವನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೈ ಮೋಟರ್ ಸೆ ಟಕರಾ ಗಯಾ ಥಾ, ನಾನು ಬರ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೋಟಾರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿತು, ಬಂದು ನನಗೆ ತಳ್ಳಿತು ಅಥವಾ ಗುದ್ದಿತು. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ತಬ್ ಆಕೆ ಪೈಸೆ ನಾ ಲೌಟ್ಸಕ, ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್. ಉಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಚಿಂತಾ ನಾ ಕರೋ ಬೇಟಾ, ಈಗ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ನೀನು, ಆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ. ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬುಲವಾಯಾ ಹೈ, ತುಮ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಮ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಏನೋ ಠೀಕ್ ಹೋ ಜಾಯೋಗೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀ ಸರಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಸಂತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಬುಲ್ವಾಯಾ ಹೈ, ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದಿದ್ದಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಸಂತನ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಲೋ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಬಂದು, ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಮನೀಶ್ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ದೇಖಾ ಹೈ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಓ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನ ನಾನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಹಾ ಜರಾ ದೇಖಿಯೇ ತೋ, ಹೌದು ಸರ್, ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से वोट पीसता है, प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, वह
कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को राजकिशोर उत्सुकता से पूछता है. देखिए ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ಎರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನೋಡಿದಾಗ ನೋವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಸಂತ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಆ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಆಂಕೋನ್ ಸೆ ಆನ್ಸು झरते है. ಪ್ರತಾಪ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ. कभी 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 भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. राजकिशोर उत्सुकता से पूछता है, राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ರಾಜಕಿಶೋರ್. क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएगा है ना? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಏನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದಾ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಭೀರ್ ಸೆ ಹಂಗಂತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಕ್ದಮ್ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಂಚ್ ಕರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ 3 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಗಂಭೀರದಿಂದ, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है अंतर. ಅವರು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ऐसा लगता है ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ पैर की हड्डी टूट गई है. ಅವನ ಕಾಲಿನ ಹಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಎಲುಬು ಟೂಟ್ ಗೈ ಹೈ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಅವನ ಕಾಲಿನ ಎಲುಬು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಯು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ करके देखना होगा. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು, ನೋಡೋಣ. दूसरा पैर तो ठीक है, ಎರಡನೇ ಕಾಲಂತೂ ಸರಿ ಇದೆ. पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. समझ गए बच्चों, ये अंडरलाइन कीजिए. डॉक्टर बसंत को क्या सलाह दिए है? देखिए ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा. दूसरा पैर ठीक है, पर इसे भी अस्पताल ले जाना चाहिए. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೊಡೆದು ಕ್ಷಾಕಿರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಇವರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್. तो क्या हुआ अभी ले चलो. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗಲೇ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ. एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूं. ಈಗಲೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಜಿ ಹಾ ಕರ್ ಆಯ್ತು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಮೈ ತಬ್ ತಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲಗಾತಾ ಹೋ, ಮೈ ತಬ್ ತಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲಗಾತಾ ಹೋ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಆನ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕರ್ ಕಣ್ಣನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೈ ಗರೀಬ್ ಹೋ, ನಾನು ಬಡವ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅನ್ಸ್ಕರ್ ತುಮ್ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಸ್ ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಲೇಟ್ ರಹೋ ಬೇಟ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀನು ಮಲಗೋ ಮಗನೆ, ಆರಾಮ ಮಲಗೋ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा. ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಬರುವವರೆಗೆ, ನಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಇಸೆ ಬಚಾನ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋಣ, ಉಳಿಸೋಣ, ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳೋಗ್ತಾರೆ. यह गरीब है पर इसमें दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗ ಬಡವ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ಆದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ಗುಣ है.
ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಂತ. ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ದುರ್ಲಭ ಗುಣ. ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ. ಯಹ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಯಾವುದು? ईमानदार. ईमानदार तो बसंत में रहते हुए जो दुर्लभ गुण है जो ईमानदार है. ಬಡವಾಗಿರುವುದು ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದೇ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ईमानदार. डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं. बसंत आंखें बंद कर लेता है. क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है. डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं. बसंत कोट बीतता है. प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है. समझिए बच्चों, देखिए डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं. डॉक्टर और तಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बसंत आंखें बंद कर लेता है. बसंत आंख कಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर जाते हैं. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತರ ಶಾಂತಿಯ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೂಡ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ लगाते हैं. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बसंत वोंट बीजता है. ಬಸಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆ ನೋವಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಬಾಯಿಕ ಸಿರ್ ತಾಮ್ತಾ ಹೈ. ಪ್ರತಾಪ್ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯನ್ನ ಸಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ದ ಗಿರ್ತಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಆವಾಗ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಆ ಪರ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಮಜಿಗೆ ಬಚ್ಚ ಬಸಂತನ ಒಂದು ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ಜಿ ಅವರ ಕಿರು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣವನ್ನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಗುಣವನ್ನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮझे बच्चों? देखिए पाठ का आशय. विष्णु प्रभाकर मानव मन के पार की लेखक है. इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, पर्दा, दुखातरता जैसे मानवीय भावनाओं को सुंदर चित्रण किया है. गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर से जैसे पात्र ಅನುಸರಣೀಯ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ಜಿ ಅವರು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ
ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪುನಃ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಗೃಹಪಾಠ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೃಹಪಾಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. देखिए ಒಂದು ಬಸಂತ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ ಕೈಸೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಚಯ ದೀಜಿಯೇ. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.